नमस्कार मित्रों, धोरण 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 ना बीजा लेक्चर में हूँ राणा सर आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। लास्ट लेक्चर में आपणे डेनियल कोष अने केटलाक बेजिक मुद्दाओनी चर्चा चैप्टर 3 नी शरूआत में बेजिक केटलाक कॉन्सेप्टनी चर्चा आपणे करी हती। आज आपणे चैप्टरनो प्रथम टॉपिकनी वात करवा जई रह्या छीए वीज रासायणिक कोष। वीज रासायणिक कोष एटले के एवा कोष के जे रासायणिक ऊर्जानु विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करी शके। रासायणिक ऊर्जानु विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करे तेवा जे कोष छे तेने वीज रासायणिक कोष तरीके ओळखवामां आवे छे। अहींया आपणे आजे लास्ट प्रथम लेक्चर में आपणे जे बात करी हती कि अहींया जे आपणुं चैप्टर छे, चैप्टर में बे प्रकारना जे कोषोनी चर्चा छे, वीज रासायणिक कोष अने विद्युत विभाज्य कोष। ए बंनेनो डिफरंट आज आ टॉपिक में आपणे चर्चा करवाना छीए। पहली बात करीशुं वीज रासायणिक कोष के एमां केवी प्रक्रियाओने विद्युत प्रवाह केवी रीते उत्पन्न थाय छे, अने एना परथी आपणे बात करीशुं विद्युत विभाज्य कोष के एज जे कोष छे आपणो वीज रासायणिक कोष ए विद्युत विभाज्य कोष क्यारे कहेवाय। पहली बात करीशुं वीज रासायणिक कोष। तो लास्ट लेक्चर में आपणे डेनियल कोषनी चर्चा करी हती। डेनियल कोष एक प्रकारनो वीज रासायणिक कोष छे के जेनी अंदर रासायणिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण थाय छे, एटले के आपमेळे रासायणिक प्रक्रिया थाय छे अने विद्युत ऊर्जा उत्पन्न थाय छे। डेनियल कोषने जरा याद करीए। अहींया आकृति दोरी छे। लास्ट लेक्चर में आपणे डेनियल कोषनी चर्चा करी हती। एक बाजू आपणो जे छे एनोडिक अर्धकोष, बीजी बाजू कैथोडिक अर्धकोष अथवा ऑक्सिडेशन अर्धकोष, रिडक्शन अर्धकोष जेने कहीए, अने बंने अर्धकोषोने जोड़वाथी समग्र कोष तैयार थाय। आजे एनोडिक अर्धकोष छे एनी अंदर झींकनी पट्टी विद्युत ध्रुव तरीके, अहींया जे झींक छे एनोड तरीके वर्ते छे एटले के ऑक्सिडेशन प्रक्रिया अनुभवे छे। अहींया कॉपरनी पट्टी छे रिडक्शन अनुभवे छे एटले के कैथोड तरीके वर्ते छे धन ध्रुव तरीके। अहींया झींकने अनुरूप द्रावण एटले के झींकना क्षार धरावतुं द्रावण, झींकना आयनो धरावतुं द्रावण ZnSO4 होय के जे पण होय, टूंकमां झींकना आयनो धरावतुं द्रावण अने अहींया कॉपरना आयनो धरावतुं विद्युत विभाज्य द्रावण लेवामां आवे छे। अहींया बंने जे अर्धकोषो छे एने क्षार सेतु वडे जोडवामां आवे छे। क्षार सेतु ए शुं छे? NH4NO3 अथवा तो KNO3 नुं जेली स्वरूपनुं द्रावण आमां भरेલું હોય છે, જે आ बंने वच्चे आयनोनुं वहन करे छे अने द्रावणोनी सांद्रता जाळवी राखे छे। प्रक्रियामां आपणे जोयुं हतुं के रासायणिक प्रक्रिया थाय एटले झींक ऑक्सिडेशन अनुभवे छे। ऑक्सिडेशनमांथी Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन अने कॉपरनुं रिडक्शन थाय छे एटले कॉपर +2 आयन स्वरूपे जे छे 2 इलेक्ट्रॉन मेळवशे अने कॉपर सॉलिड स्वरूपे जोवा मळे छे। टूंकमां ऑक्सिडेशन प्रक्रिया झींकमां जोवा मळे छे अने रिडक्शन प्रक्रिया कॉपर पर जोवा मळे छे। आ प्रक्रिया दरमियान અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રોન ઉદ્ભવે છે એ વહન પામે છે અને કેથોડ ઉપર જાય છે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન આ મુજબ જોવા મળે છે। અને લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી હતી કે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન જે દિશામાં હોય એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન જોવા મળે છે। તો આ થઈ ડેનિયલ કોષની વાત। ડેનિયલ કોષની જે પોટેન્શિયલ હોય છે એ પોટેન્શિયલ અહીંયા જે દ્રાવણો ભરેલા છે દ્રાવણોની सांद्रता पर आधार राखे छे। અહીંયા જે બે દ્રાવણો છે ZnSO4 કે CuSO4 એ બંને દ્રાવણોની सांद्रता 1 એકમ હોય એટલે કે 1 મોલર જેટલી 1 એકમ। તો આ જે ગેલ્વેનિક કોષ છે એનો પોટેન્શિયલ એનો પાવર 1.1 વોલ્ટ જેટલો જોવા મળે છે। 1.1 વોલ્ટ જેટલો જોવા મળે છે।
આ ડેનિયલ કોષ છે એને ગેલ્વેનિક કોષ અથવા તો વોલ્ટેઇક કોષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ડેનિયલ કોષ અથવા તો જેને કહીએ વોલ્ટેઇક કોષ અથવા તો ગેલ્વેનિક કોષ. અહીંયા રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપમેળે થાય છે, મતલબ કે ઝીંકનું ઓક્સિડેશન આપમેળે થાય છે, ઇલેક્ટ્રોન ઉદ્ભવે છે અને વિદ્યુત પ્રવાહ આપણને ત્યાં મળે છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપમેળે થાય છે અને આપમેળે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ અને વિદ્યુત ઉર્જા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આ જે કોષ છે એક પ્રકારનો વીજ રાસાયણિક કોષ છે. હવે વાત કરીએ વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ શું કહેવાય. તો હવે ધારો કે આજે આપણો કોષ છે ડેનિયલ કોષ અથવા ગેલ્વેનિક કોષ. આ કોષમાં હું બહારની સાઈડથી કોઈ એક બેટરી જોડું છું, બહારની બાજુએથી કોઈ એક બેટરી જોડું છું. હવે વિચારો, ધારો કે અહીંથી જે આપણે બેટરી જોડી છે એમાંથી જે પાવર આપવામાં આવે છે એનું મૂલ્ય આ મૂલ્ય કરતાં ઓછું છે. તો અહીંયા શું ફેર થાય છે એ જોઈએ. જો બેટરીનો જે વોલ્ટેજ છે એ આના વોલ્ટેજ જેટલો જ છે તો શું જોવા મળશે પ્રક્રિયા. અને જો બેટરીનું વોલ્ટેજ મતલબ કે પોટેન્શિયલ આના પોટેન્શિયલ કરતાં ઊંચો આપવામાં આવે તો અહીંયા રાસાયણિક પ્રક્રિયા કઈ રીતે થાય છે એની વાત કરીએ. પહેલી વાત કરીએ, બહારથી જે વિદ્યુત પ્રવાહ આપવામાં આવે છે, બહારથી જે બેટરીનો પોટેન્શિયલ એ જો 1.1 કરતાં નાનો હોય તો શું થાય. તો જોઈએ કે આજે આપણો ગેલ્વેનિક કોષ છે ડેનિયલ કોષ કે જેમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપમેળે થાય છે અને વિદ્યુત મળે છે. પણ એ કોષમાં જો બાહ્ય પોટેન્શિયલ લાગુ પાડવામાં આવે, મતલબ કે કોઈ બેટરી જોડવામાં આવે તો ગેલ્વેનિક કોષમાં શું ફેરફાર એટલે કે એની રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં શું ફેરફાર થાય છે. પહેલો મુદ્દો આપણે લીધો છે જો ઈ એક્સટર્નલ મતલબ કે બહારથી જે આપણે પાવર પોટેન્શિયલ લાગુ પાડ્યો છે એ આ કોષનો જે પોટેન્શિયલ છે કોષના પોટેન્શિયલથી ઓછો હોય, મતલબ કે બહાર જે બેટરી જોડી છે આપણે અહીંયા એ બેટરીનો પોટેન્શિયલ આ કોષના પોટેન્શિયલથી ઓછો હશે તો અહીંયા આ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં કોઈ ફેરફાર કોઈ ડિસ્ટર્બ થતું નથી. પ્રક્રિયા જેમ થતી હતી એમ જ થતી જોવા મળશે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું જે વહન છે ઝીંકથી કોપર તરફનું, વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કેથોડથી એનોડ તરફનું અથવા તો કોપરથી ઝીંક તરફનું જોવા મળે છે. ટૂંકમાં ડેનિયલ કોષનો પોટેન્શિયલ ઊંચો છે, બહાર જે બેટરી લગાવી છે વધારાની એનો પોટેન્શિયલ 1.1 વોલ્ટ કરતાં ઓછો હશે તો જે મૂળ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હતી એ મુજબ જ પ્રક્રિયા થતી જોવા મળે છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું જે વહન છે ક્યાંથી ક્યાં જોવા મળશે, ઝીંકથી કોપર તરફ. વિદ્યુત પ્રવાહ કઈ દિશામાં જોવા મળશે, કોપરથી ઝીંક તરફ. કોપરથી ઝીંક તરફ વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન જોવા મળે છે. અને અહીંયા ઝીંકનું ઓક્સિડેશન જોવા મળશે અને કોપરનું રિડક્શન થયેલું જોવા મળે છે. એટલે કે પ્રક્રિયા જેમ ડેનિયલ કોષમાં થતી હતી એ મુજબ જ થતી જોવા મળે છે. હવે ધારો કે બહારથી જે પોટેન્શિયલ લાગુ પાડેલો છે એ પોટેન્શિયલ એટલે કે બેટરી જે જોડી છે એનો વોલ્ટેજ 1.1 જેટલો છે, મતલબ કે જેટલો વોલ્ટેજ ડેનિયલ કોષનો છે એટલો જ બહારથી પોટેન્શિયલ લાગુ પાડવામાં આવે છે વિરુદ્ધ દિશામાં. હવે વિરુદ્ધ દિશાનો પોટેન્શિયલ લાગુ પાડવામાં આવે તો શું થશે, એટલે કે જે પ્રવાહ અહીંયા જોવા મળતો હતો એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં 1.1 વોલ્ટની બેટરી એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ લાગુ પાડ્યો. જે વિદ્યુત પ્રવાહ અહીંયા હતો એનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં બેટરી જોડીને વિરુદ્ધ 1.1 વોલ્ટનો વિદ્યુત પ્રવાહ લાગુ પાડ્યો તો અહીંયા એવરેજ પોટેન્શિયલ 0 થઈ જશે, મતલબ કે કોષ કાર્ય કરતો બંધ થઈ જાય છે. એટલે કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું વહન પણ જોવા નથી મળતું કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થતું જોવા મળતું નથી. કેમ કે બાહ્ય જે પોટેન્શિયલ લાગુ પાડ્યો છે એ કોષના પોટેન્શિયલ જેટલો જ છે, મતલબ કે બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ કામ કરશે અને પરિણામી આખા કોષનો પોટેન્શિયલ શૂન્ય થઈ જશે, જેના કારણે ઇલેક્ટ્રોનનું વહન પણ જોવા નથી મળતું કે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન પણ જોવા મળતું નથી. હવે જોઈએ
કે બાહ્ય જે બેટરી કે પોટેન્શિયલ લગાવ્યો છે એ બેટરીનું પોટેન્શિયલ જો 1.1 કરતાં વધુ આપવામાં આવે, વધુ ભારે બેટરી લગાવવામાં આવે તો શું થાય? જ્યારે બાહ્ય પોટેન્શિયલ 1.1 વોલ્ટ કરતાં વધુ હોય, મતલબ કે આપણા કોષનું જે પોટેન્શિયલ છે એની કાર્ય કરવાની શક્તિ અથવા પાવર જેને કહીએ 1.1 વોલ્ટ જેટલો છે, એનાથી વધુ વોલ્ટેજ ધરાવતી બેટરી અથવા તો પાવર અહીંયા વિરુદ્ધ દિશામાં લાગુ પાડવામાં આવે તો અહીંયા જે પ્રક્રિયા થતી હતી એનાથી વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જશે. વિરુદ્ધ એટલે કે અહીંયા જેનું ઓક્સિડેશન થતું હતું એ રિડક્શન પામશે, જેનું રિડક્શન થતું હતું ઓક્સિડેશન પામશે. મતલબ કે કોપર એનોડ તરીકે વર્તશે અને ઝિંક કેથોડ તરીકે વર્તશે. ઇલેક્ટ્રોનનું વહન આ દિશામાં થઈ જશે, વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન આ દિશામાં. એટલે કે બધી જ પ્રક્રિયા વિપરીત થઈ જાય છે. કેમ કે અહીંયા જે બાહ્ય પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ પોટેન્શિયલ જે લાગુ પાડ્યો છે એ આ કોષના પોટેન્શિયલ કરતાં વધુ છે. મતલબ કે વધુ પોટેન્શિયલ લાગુ પાડવાથી કોષની જે પ્રક્રિયા છે એ બેટરીનો જે પોટેન્શિયલ છે એ દિશામાં કામ કરે છે. એટલે કે એ દિશા મુજબ અહીંયા પ્રક્રિયાઓ થતી જોવા મળે છે. પરિણામે જો એક્સટર્નલ પોટેન્શિયલ 1.1 વોલ્ટ કરતાં વધુ આપવામાં આવે તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું વહન બદલાઈ જશે. શું થઈ જશે? કોપરથી ઝિંક તરફનું. જે પહેલાં આ દિશામાં હતું ઇલેક્ટ્રોનનું વહન બદલાઈ જશે. એ જ પ્રમાણે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન પણ બદલાશે. એ થઈ જશે ઝિંકથી કોપર તરફ. વિદ્યુત પ્રવાહનું વહનની દિશા પણ બદલાય છે. અહીંયા એનોડ તરીકે કોણ વર્તશે? મતલબ કે ઓક્સિડેશન કોનું થશે? તો એ થશે કોપરનું. કોપર ઓક્સિડેશન પામે છે. અને રિડક્શન કોનું થાય છે? મતલબ કે કેથોડ તરીકે કોણ વર્તે છે? તો ઝિંક હવે કેથોડ તરીકે વર્તે છે કે એનું રિડક્શન થાય છે. ટૂંકમાં બાહ્ય વોલ્ટેજ જે લાગુ પાડવામાં આવે છે એ વોલ્ટેજ મુજબ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરી શકાય છે. બાહ્ય વોલ્ટેજ વધી ગયો, પરિણામે આપણે જે પ્રક્રિયા થતી હતી રાસાયણિક કોષમાં, રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ, એનાથી વિપરીત પ્રક્રિયા થઈ જાય છે. મતલબ કે બાહ્ય પોટેન્શિયલ લાગુ પાડવાથી પ્રક્રિયાઓમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. જેને આપણે એનોડ બનાવવો હોય એને બેટરીના ઋણ છેડા સાથે જોડીએ અને જેને કેથોડ બનાવવો અને બેટરીના ધન છેડા સાથે જોડીને આપણને ઈચ્છિત પ્રક્રિયાઓ અહીંયા ઊભી કરી શકાય છે. જેનું ઓક્સિડેશન કરવું હોય કરી શકાય, જેનું રિડક્શન કરવું હોય કરી શકાય છે. અહીંયા આપણે જોયું કે શરૂઆતમાં શું થતું હતું? કોપર રિડક્શન પામતું હતું અને ઝિંક ઓક્સિડેશન પામતું હતું. પણ પ્રક્રિયા આપણી ઈચ્છા એવી છે કે પ્રક્રિયામાં ઝિંકનું આપણે રિડક્શન કરવું છે અને કોપરનું ઓક્સિડેશન કરવું છે. તો શું કર્યું? અહીંયા બાહ્ય વોલ્ટેજ લાગુ પાડવામાં આવે. બાહ્ય વોલ્ટેજ જો લાગુ પાડવામાં આવે તો અહીંયા આપણે કોપરનું ઓક્સિડેશન કરી શક્યા અને ઝિંકનું રિડક્શન એટલે કે ઊંધી પ્રક્રિયા પણ કરી શકાય છે. ટૂંકમાં બાહ્ય વોલ્ટેજ લાગુ પાડીને જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, આવો જે કોષ છે એને કહેવામાં આવે છે વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષો. વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ કે જેની અંદર બાહ્ય પોટેન્શિયલ લાગુ પાડીને ઇચ્છિત રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એમાં કરી શકાય છે. કે વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી શકાય છે. આવો જે કોષ છે એને કહેવાય છે વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષ. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જે સમજવાનું છે પોટેન્શિયલ. કોઈ પણ કોષ હોય એનું પોટેન્શિયલ કેવી રીતે નક્કી થાય છે, પોટેન્શિયલ એટલે શું, એની વાત આપણે હવે કરવાની છે. એના પહેલાં એક નાનકડો ટોપિક, પ્રમાણિત કોષ કોને કહેવાય એની વાત કરી લઈએ. પ્રમાણિત કોષ એટલે શું?
પ્રમાણિત કોષ એટલે કે પ્રમાણિત તાપમાને પ્રમાણિત સાંદ્રતા ધરાવતા હોય એવા જે કોષ હોય એને પ્રમાણિત કોષ કહેવાય. પ્રમાણિત તાપમાન એટલે જનરલી આપણે કયું લઈએ છીએ 298 કેલ્વિન તાપમાન અને 1 એકમ સાંદ્રતા એટલે કે 1 મોલર સાંદ્રતા ધરાવતા હોય એવા જે કોષ એને કહેવાય છે પ્રમાણિત કોષ. વ્યાખ્યા લખવી હોય તો આ મુજબ લખી શકાય. 298 કેલ્વિન તાપમાને જે કોષના દ્રાવણોની સાંદ્રતા અથવા દ્રાવણોની અંદર જે આયનો છે એ આયનોની સાંદ્રતા કોપર પ્લસ હોય કે Zn પ્લસ હોય જે પણ આયનો છે એ આયનોની સાંદ્રતા 1 મોલ પ્રતિ લિટર અથવા તો 1 મોલર જેટલી હોય તો તેવા કોષને પ્રમાણિત અર્ધકોષ કહેવામાં આવે છે. પ્રમાણિત કોષ. ટૂંકમાં અહીંયા ડેનિયલ ઉપર જ સમજૂતી મેળવીએ. આખો આપણો કોષ છે, અહીંયા જે આયનોની સાંદ્રતા છે 1 મોલર હોય અને આ આયનોની સાંદ્રતા પણ 1 મોલર હોય અને સમગ્ર જે કોષ છે તાપમાન કેટલું છે 298 કેલ્વિન. તો આવી જે પરિસ્થિતિનો આ જે કોષ તૈયાર થાય આ કોષને કહેવામાં આવે છે પ્રમાણિત કોષ. પ્રમાણિત કોષ. કેટલાક કોષ એવા હોય છે કે જેની અંદર વાયુ સંકળાયેલા હોય છે. જેમ અહીંયા દ્રાવણો છે એ દ્રાવણોની જગ્યાએ કેટલાક કોષ એવા પણ આવે કે જેની અંદર વાયુ સંકળાયેલા હોય. તો એની અંદર વાયુ માટેનો નિયમ છે કે વાયુનું દબાણ 1 બાર હોય તો એવા કોષને પ્રમાણિત કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટૂંકમાં દ્રાવણોવાળા કોષ હોય તો એમાં સાંદ્રતા જોઈએ 1 મોલર અને વાયુરૂપ પદાર્થો સંકળાયેલા હોય તો ત્યાં સાંદ્રતા તરીકે શું લેવાનું 1 બાર દબાણ. તો 1 બાર દબાણ ધરાવતા હોય તો તેવા કોષને પ્રમાણિત કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવા કોષનું સાંકેતિક સ્વરૂપે નિરૂપણ કરવું હોય તો સંપૂર્ણ સ્વરૂપે નિરૂપણ કરવા સાંકેતિક સ્વરૂપે નિરૂપિત કરવા માટે અહીંયા દાખલા તરીકે આપણે ડેનિયલ કોષનું ઉદાહરણ જ લખીએ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કીધું હતું કે ડેનિયલ કોષમાં ઝીંક છે એનોડ તરીકે વર્તે છે, કોપર કેથોડ તરીકે વર્તે છે. એનોડિક અર્ધકોષ ડાબી બાજુએ લખવાનો, કેથોડિક અર્ધકોષ જમણી બાજુએ લખવાનો અને ક્ષાર સેતુનો ઉપયોગ થયેલો હોય તો વચ્ચે 2 ઊભી લીટી દર્શાવવામાં આવે છે. સાથે સાથે આ કોષનું સાંકેતિક નિરૂપણમાં જે આયનો છે આયનોની સાથે તેમની સાંદ્રતાઓ પણ રજૂ કરી શકાય છે. તો અહીંયા સંપૂર્ણ રીતે એનું નિરૂપણ કરવું હોય સાંકેતિક સ્વરૂપે તો ડેનિયલ કોષનું સાંકેતિક સ્વરૂપ સમજીએ. ડેનિયલ કોષ. તો ડેનિયલ કોષમાં એક બાજુ એનોડિક અર્ધકોષ ઝીંકનો તો તેને આ મુજબ લખાશે Zn સોલિડ એમાંથી Zn+2 અને આની સાંદ્રતા છે 1 મોલર. આયનોની સાથે તેમની સાંદ્રતા પણ રજૂ કરવામાં આવે છે. ક્ષાર સેતુનો ઉપયોગ થયેલો છે તો 2 ઊભી લીટી. ત્યારબાદ કેથોડિક અર્ધકોષમાં પહેલા આયન નિરૂપિત થાય Cu+2. Cu+2ની બાજુમાં એની સાંદ્રતા અને ત્યારબાદ Cu સોલિડ. આ સિવાય આ જે એનોડિક અર્ધકોષ છે એના ઉપર આ જે Znની પટ્ટી છે એનોડ તરીકે વર્તે છે મતલબ કે ત્યાં ઋણ ચિહ્ન લગાવી શકાય. કોપરની જે પટ્ટી છે કેથોડ તરીકે વર્તે છે મતલબ કે ત્યાં પ્લસ ચિહ્ન લગાવી શકાય. તો આ રીતે સંપૂર્ણ કોષનું એક્ઝેક્ટલી સાંકેતિક નિરૂપણ આ મુજબ કરવામાં આવે છે કે જેમાં એનોડ શું છે, કેથોડ શું છે, દ્રાવણોની સાંદ્રતા શું છે, ક્ષાર સેતુ છે કે નહીં, બધી જ વસ્તુ અહીંયા જોઈ શકાય છે. જો ક્ષાર સેતુ ન હોય, દ્રાવણોમાં ક્ષાર સેતુ ન હોય તો 2 ઊભી લીટીની જગ્યાએ માત્ર એક જ લીટી વચ્ચે દર્શાવવાની હોય છે. તો આ થઈ વાત એના સાંકેતિક નિરૂપણની. હવે જોઈએ પોટેન્શિયલ. પોટેન્શિયલ શું છે?
પોટેન્શિયલ અહીંયા આપણે બુકમાં ઇન શોર્ટ ખાલી આપણો જે વિદ્યુત કોષ છે એ કોષના પોટેન્શિયલની ચર્ચા આપણને આપેલી છે, પણ પોટેન્શિયલ વિશે આપણે થોડું વિસ્તારમાં સમજીએ કે જેથી એનો કોન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરી શકીએ. પોટેન્શિયલ મતલબ શોર્ટમાં એટલું યાદ રાખો કે પાવર જેને કહીએ આપણે, કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈનું કામ કરવાનો પાવર અથવા એનું પોટેન્શિયલ, કોઈ વ્યક્તિના કામ કરવાનું પોટેન્શિયલ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ જનરલ ભાષામાં. આપણે અહીંયા જે પોટેન્શિયલ અર્થ છે એ પોટેન્શિયલ આપણે વિદ્યુત ધ્રુવો જે અહીંયા વપરાય છે, આપણો જે કોષ બનાવવા માટે જે પણ વિદ્યુત ધ્રુવો વાપરવાના છે એ વિદ્યુત ધ્રુવોના પોટેન્શિયલની વાત સમજવાની છે. એક એનોડ છે, એનોડનું કામ છે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની, અને કેથોડ જે છે ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. મતલબ કે એકનો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ નો પાવર અથવા પોટેન્શિયલ, અને બીજાનું કહેવું હોય તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનો વૃત્તિ ની તીવ્રતા, ટૂંકમાં તીવ્રતા કહીએ, પાવર કહીએ, જે કહીએ. આના વિશે કહેવું હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે, તેને ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની તીવ્રતા કેટલી છે અને આની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની તીવ્રતા કેટલી છે એ ટૂંકમાં પોટેન્શિયલ તરીકે આપણે સમજીએ છીએ. એને કહેવાય વિદ્યુત ધ્રુવના પોટેન્શિયલ, જે તે વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ. દાખલા તરીકે હું કોપરની વાત કરું, સમજો, બધું ભેગું ના થવું જોઈએ. કોપર, અહીંયા મેં કોપર દાખલા તરીકે એનોડ તરીકે લીધો, તો એનોડ તરીકે મારે એની જે પોટેન્શિયલ દર્શાવવો છે તો એનોડ તરીકે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા દર્શાવશે. પરિણામે અહીંયા જે છે એનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધ્યાનમાં લેવું પડે. ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની એની તીવ્રતા. જો કોપરને મેં કેથોડ તરીકે લીધો હોય તો મારે ત્યાં કયો પોટેન્શિયલ ધ્યાનમાં લેવું પડે? ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની તીવ્રતા, એટલે કે એનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ધ્યાનમાં લેવો પડે. કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ હોય એના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અને રિડક્શન પોટેન્શિયલ સરખા હોય, પણ માત્ર ચિહ્ન અલગ જોવા મળે, ચિહ્ન જુદા જોવા મળે. દાખલા તરીકે કોપરની જ વાત કરું, કોપરનો જે પોટેન્શિયલ હોય છે રિડક્શન પોટેન્શિયલ એ 0.34 વોલ્ટ છે. આ કેવી રીતે નક્કી થાય છે? કોઈ પણ ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ એ પણ આપણે આગળ શીખવાના છીએ. હાલ આપણે સમજીએ પોટેન્શિયલ શું છે, પોટેન્શિયલ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે એ પણ આપણે જોવાનું છે. પણ ટૂંકમાં કોઈ પણ ધ્રુવ હોય, એનોડ હોય, કેથોડ હોય, ચલો એનોડ તરીકે પણ કોપર છે, કેથોડ તરીકે પણ કોપર છે. એનોડ તરીકે હોય તો ત્યાં એનું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ જોવાય, કારણ કે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની તીવ્રતા જોવી પડે. અને રિડક્શન પોટેન્શિયલ મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિની તીવ્રતા. બંને પોટેન્શિયલ સરખા હોય છે, માત્ર ચિહ્નમાં ફેર હોય. કોપરનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ 0.34 વોલ્ટ છે, ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ -0.34 વોલ્ટ લેવામાં આવે છે. એ જ રીતે ઝીંકની વાત કરું, દાખલા તરીકે ઝીંકને એનોડ તરીકે લીધો હોય તો એનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની એની તીવ્રતા કેટલી છે એ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલથી ખબર પડે. અને જો એને કેથોડ તરીકે લીધો હોય તો ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની એની તીવ્રતા કેટલી છે, તો મતલબ કે ત્યાં રિડક્શન પોટેન્શિયલ દર્શાવવામાં આવે. ઝીંકમાં પણ એ જ પ્રમાણે ઝીંકનો જે પોટેન્શિયલ છે એનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ 0.74 વોલ્ટ છે અને રિડક્શન પોટેન્શિયલ જે છે -0.74 વોલ્ટ જોવા મળે છે. આ થઈ પોટેન્શિયલની વાત. પણ અહીંયા આપણે દરેક વસ્તુઓને ધ્યાનમાં લેવાનું નથી, કારણ કે IUPAC પ્રણાલિકા મુજબ દરેક વિદ્યુત ધ્રુવના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલો
પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ ને જ વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ તરીકે ગણવામાં આવે છે. લાસ્ટ જૂના લેક્ચરો, જૂના ચેપ્ટરોમાં જે જૂનો સિલેબસ છે એમાં બધી જ વસ્તુઓનું કન્ફર્મેશન હતું. મતલબ કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ શું છે, રિડક્શન પોટેન્શિયલ શું છે, એમાં શું ડિફરન્ટ છે, એના આધારે પ્રક્રિયાઓ સમજવાની અને એના આધારે આખું જે કોષ તૈયાર થાય, સંપૂર્ણ કોષ, એનું આખા કોષનો વોલ્ટ આના આધારે ગણી શકાય. દાખલા તરીકે Zn અને કોપર છે તો ઝીંક જે છે એનોડ તરીકે વર્ત્યો તો ઝીંકનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ 0.74 અને કોપર છે ડેનિયલ કોષમાં રિડક્શન તરીકે વર્તે છે તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ 0.34. બંનેનો જે સરવાળો કરીએ તો આપણને મળે 1.1 વોલ્ટ, જે ડેનિયલ કોષનો પોટેન્શિયલ છે. ડેનિયલ કોષનો પોટેન્શિયલ છે, બરાબર. પણ હવે બધી વસ્તુ ખાલી મેં સમજવા માટે તમને ખાલી ધ્યાન દોર્યું છે. ઘણી વખત કોઈ પ્રશ્ન ટ્વિસ્ટ થાય અને તમને તે જગ્યાએ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ રજૂ કરવામાં આવેલો હોય તો તમને એ વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈ શકાય. રજૂ કેવી રીતે થાય છે એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ. સમજો, ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કોઈનું રજૂ કરવું હોય, જનરલી હાલ તો હવે બહુ ખાસ નથી હોતું, પણ ક્યાંક પ્રશ્ન ટ્વિસ્ટ થાય તો આ વસ્તુ આપણે એક વખત સમજેલા હોય તો તમને ખ્યાલ આવે. ઓક્સિડેશન, અહીંયા પોટેન્શિયલ E એટલે કે એનું પોટેન્શિયલ રજૂ કરીએ છીએ. આમ તો સીધું આ રીતે જ રજૂ થાય છે. E બરાબર 0.34, બરાબર. કોપરનું હોય તો કોપર, પણ ટૂંકમાં અહીંયા જે લખવામાં આવે છે જુઓ, Cu/Cu+2. અને એ જ પ્રમાણે હું બાજુમાં ફરીવાર લખું છું Cu+2/Cu. બંને પોટેન્શિયલ જ છે, બંને કોપરના પોટેન્શિયલ છે. એક ધન છે, એક ઋણ છે. એક ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ છે, એક રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે. હવે મોટે ભાગે આપણે દાખલાઓમાં રિડક્શન પોટેન્શિયલ જ વપરાય છે, આ પોટેન્શિયલ જ રજૂ થાય છે. પણ ટૂંકમાં અહીંયા તમે ખાલી આટલું યાદ રાખો, કોઈ જગ્યાએ ક્યાંક આવું કંઈ મૂકે તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કયો છે ને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કયો છે કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય. તો અહીંયા કોપર સોલિડમાંથી Cu+2 આયન બનાવે છે, Cuમાંથી Cu+2 આયન બનાવે છે. મતલબ આ જે પોટેન્શિયલ છે કયો છે, ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ છે. અને અહીંયા જુઓ Cu+2 આયન છે અને એમાંથી કોપર સોલિડ બને છે, મતલબ કે રિડક્શન છે. તો આ જે પોટેન્શિયલ છે રિડક્શન પોટેન્શિયલ કહેવાય. આ સાંકેતિક નિરૂપણો છે, સાંકેતિક નિરૂપણો. મોટે ભાગે આપણે IUPAC પ્રણાલિકા હવે જે લેવામાં આવે છે એમાં માત્ર રિડક્શન પોટેન્શિયલો જ રજૂ કરીને એના આધારે ગણતરીઓ કરવામાં આવે છે, બરાબર. તો આ થઈ વાત પોટેન્શિયલ. કોના પોટેન્શિયલ? વિદ્યુત ધ્રુવોના પોટેન્શિયલ. મતલબ કે અહીંયા જે ધ્રુવો એનોડ અને કેથોડ તરીકે છે એમની ઇલેક્ટ્રોન લેવાની વૃત્તિ કે ઇલેક્ટ્રોન છોડવાની વૃત્તિની તીવ્રતા, એટલે કે તે દરેકના પોટેન્શિયલ, એ દરેકની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિની તીવ્રતાની વાત આપણે અહીંયા કરી. આપણે જે વાત કરવાની છે એ આપણો આખા કોષનો પોટેન્શિયલ, મેઇન વસ્તુ જે છે કોષ પોટેન્શિયલ. મતલબ કે બે ધ્રુવ જોડ્યા, એક એનોડ તરીકે એક કેથોડ તરીકે લગાવ્યા, પછી દ્રાવણ પણ ભરી દીધું, તો આ જે સમગ્ર કોષ તૈયાર થશે એ સમગ્ર કોષનો પોટેન્શિયલ કેટલો હશે, એ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. તો કોષ પોટેન્શિયલ એટલે કે એને કહેવાય છે E સેલ. સેલ મતલબ કે આપણો કોષ અને E એટલે કે એનો પોટેન્શિયલ પાવર, કોષનો પાવર, કોષ પોટેન્શિયલ. કોષ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે નક્કી થાય છે? તો કોષ પોટેન્શિયલ બે વિદ્યુત ધ્રુવોનો જે પોટેન્શિયલ હોય, આ વિદ્યુત ધ્રુવ અને આ વિદ્યુત ધ્રુવ, તો બંને વિદ્યુત ધ્રુવના પોટેન્શિયલના
પોટેન્શિયલના તફાવતના આધારે કોષ પોટેન્શિયલ નક્કી કરવામાં આવે છે. કોષ પોટેન્શિયલ નક્કી કરવામાં આવે છે. એનું સૂત્ર લખવું હોય તો આ મુજબ લખી શકાય. ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ કેથોડ માઇનસ ઈ એનોડ. એટલે કે કેથોડનો પોટેન્શિયલ એમાંથી એનોડનો પોટેન્શિયલ બાદ કરવાથી સમગ્ર કોષનો પોટેન્શિયલ નક્કી કરી શકાય છે. બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે ડેનિયલ કોષની જ ઉદાહરણ લઈશું. અહીંયા આપણો ડેનિયલ કોષ, અને મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે IUPACએ હવે શું કીધું છે, માત્ર રિડક્શન પોટેન્શિયલને જ કન્સિડર કરવાના છે. ચલો આપણું ડેનિયલ કોષમાં કોપરની પટ્ટી કેથોડ તરીકે છે, ઝિંકની પટ્ટી એનોડ તરીકે. અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં શું લેવાનું છે, માત્ર રિડક્શન પોટેન્શિયલ. ચલો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેથોડ કોપરનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ 0.34. તો હું અહીંયા કેથોડ એટલે કે કોપર 0.34 લઉં છું, માઇનસ એનોડનો પોટેન્શિયલ. તો આ આપણો એનોડ એટલે કે ઝિંકનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ -0.74. તો અહીંયા લઉં -0.74. માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે, અને ટોટલ થશે 1.1 વોલ્ટ. એટલે કે આપણો જે ડેનિયલ કોષ છે એનો કોષ પોટેન્શિયલ આ રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે. બંને જે ધ્રુવો હતા, કેથોડ ધ્રુવ અને એનોડ ધ્રુવ, બંનેના જે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની તીવ્રતા છે, રિડક્શન પોટેન્શિયલો, એ બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલોનું મૂલ્ય આ સૂત્રમાં મૂકવાથી આપણને એ સમગ્ર કોષનો પોટેન્શિયલ મળી શકે છે. આ રીતે કોષ પોટેન્શિયલ કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળનો ટોપિક કરીશું. મતલબ કે અહીંયા જે પોટેન્શિયલની વાર્તા આપણે કરી છે, અહીંયા મેં તમને સીધું કહી દીધું કે કોપરનો પોટેન્શિયલ 0.34 છે, ઝેડએનનો પોટેન્શિયલ 0.74 છે. પણ એ નક્કી કેવી રીતે થયું? ઝિંક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ એની તીવ્રતા આટલી છે, અથવા તો કોપરની ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિની તીવ્રતા આટલી છે. એ કોને નક્કી કર્યું, કેવી રીતે નક્કી થયું? એ વસ્તુ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, એટલે કે આપણા નેક્સ્ટ ટોપિકમાં પોટેન્શિયલ માપનની જે ચર્ચા છે એમાં આપણે જોઈશું. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.